Dear students, in this video we will see about the coupling and repulsion theory. Coupling and repulsion theory. The two dominant alleles or the recessive alleles occurs in the same homologous chromosomes tend to inherit together into the same gametes are called coupling or cis configuration. Okay, underline பண்ணி வெச்சுக்கோ, same homologous chromosome. ஓகேவா, dominant alleles or recessive alleles occurs in the same chromosomes tend to inherit together into the same gametes are called coupling or cis configuration. See here, cis configuration, cis or coupling. The dominant alleles are present in the same chromosome. Here the recessive alleles are present in the same chromosome. They are tend to inherit to the other generation is called as coupling. Second one, repulsion. If the dominant or the recessive alleles are present on two different but homologous chromosomes, they inherit apart into the different gametes are called as repulsion. Okay, the dominant or the recessive alleles are present on two different but homologous chromosomes. They inherit apart into the different gametes is called as the repulsion. See here the difference. The dominant allele or the recessive allele occurs in the same homologous chromosome. They tend to inherit into the same gametes. Same gametes ke adu vandu transfer aachuna, that is called as coupling. இங்கே என்னது, டாமினன்ட் அலெல்ஸும் ரெசசிவ் அலெல்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் குரோமோசோமில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்து தே செப்பரேட் டு த டிஃப்ரெண்ட் கேமெட்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிப்பல்ஷன். டயக்ராம் பார்க்கலாமா? இதுதான் என்னது, ரிப்பல்ஷன் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் டிரான்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன். ரிப்பல்ஷன் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் டிரான்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன். ஹியர் த டாமினன்ட் allele is present. Here it contain this homologous chromosome. One of the homologous chromosome contain dominant character, the other pair contain the dominant character. Here the dominant character are present in the two different chromosome but they are homologous, but these are homologous chromosome. Likewise this is a recessive and this is a recessive. The recessive genes that are present on the different chromosome but on the same homologous chromosome is called as the repulsion theory. For your easy understanding, dominant genes வந்து single chromosomeல same chromosomeல present இருந்துச்சுன்னா, dominant chromosomes, dominant genes ஏயும் பியும் dominant alleles வந்து ஒரே குரோமோசோம்ல present இருந்தா அது coupling. அதே dominant chromosome, dominant genes, dominant alleles வந்து two different chromosomeல present இருந்துச்சுன்னா அது repulsion. உங்களுக்கு கப்ளிங்கும் ரிப்பல்ஷனும் 3 மார்க் கொஷனில் கேட்பாங்கம்மா. இந்த கப்ளிங் ரிப்பல்ஷன் வந்து 5 மார்க்ஸ்லேயும் கூட வரலாம். 3 மார்க்ஸ் அண்டு 5 மார்க் கொஷனில் கேட்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கப்ளிங் பார்த்துருவோம். கப்ளிங் ஆர் சிஸ் கான்ஃபிகரேஷன். கப்ளிங் ஆர் சிஸ் கான்ஃபிகரேஷன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, லிங்க்டு ஜீன்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் தான் இது வரும் உனக்கு. பர்பிள் ஃப்ளாரு லாங் போலன் ப்ரெசென்டாக இருக்குது, ரெட் ஃப்ளாரு ரவுண்ட் போலன் வருது. கப்ளிங்னாலே என்னது, ரெண்டு ஜீனும் ஒன்னோட ஒன்று பிரியாமல் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அப்படியே அதே கேமெட்ஸ் வழியாக பாஸ் ஆகிறது கப்ளிங். ரிப்பல்ஷன்னா என்னது, அந்த ஜீன்ஸ் ரெண்டும் ஃபார் அப்பார்ட்டில் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் குரோமோசோமில் இருக்கும். அங்கே கிராசிங் ஓவர் நடந்து அது என்னது வேறு வேறு டிஃப்ரெண்ட் கேமெட்ஸுக்கு அது பாஸ் ஆனிச்சுன்னா அது வந்து ரிப்பல்ஷன். கிராசிங் ஓவர் நடக்காமல் நியூ ரீகாமினன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகாமல் வர்றது வந்து கப்ளிங். கிராசிங் ஓவர் நடந்து ரீகாம்பினேஷன் அதிகமாக உருவானுச்சுன்னா அது வந்து ரிப்பல்ஷன். ஓகேவா? ஸோ இங்கே பாரு, ஃபஸ்ட்டு எதை எடுத்திருக்காங்க, டாமினன்ட் ஜீன்ஸ் வந்து இங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது, இங்கே எல்லாமே ரெசசிவ் ஜீன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது. ஸோ இது என்னது, சிஸ் கான்ஃபிகரேஷன் தான் உனக்கு. ஸோ கேமெட் ஃபார்மேஷன் அப்போது கேமெட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. கேபிட்டல் பி கேபிட்டல் எல் ஸ்மால் பி ஸ்மால் எல்னு ஃபார்ம் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் உனக்கு என்ன கிடைக்குது, பர்பிள் ஃப்ளாரும் லாங் போலனும் கிடைக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் F1 ஜென்ரேஷனில் என்ன கிடைக்குது, பர்பிள் ஃப்ளார் வித் லாங் போலன். ஸோ இதிலே நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடுறோம், பர்பிள் ஃப்ளார் லாங் போலன் தான் டாமினன்ட்டு, இந்த ரெட் ஃப்ளார் ரவுண்ட் போலன் வந்து ரெசிசிவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ F2 ஜென்ரேஷனில் என்ன பண்ணுறோம்,
இந்த F1 ஜென்ரேஷன் கிடைச்ச பேரண்ட்டோட ஒரு ரெசிசிவ் கேரக்டர்ஸை வச்சு நம்ம கிராஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், டெஸ்ட் கிராஸ். ரெசிசிவ் கேரக்டரை வச்சு கிராஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ரேஷியோ கிடைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அக்கார்டிங் டு த மெண்டல்ஸ் லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட் படி அது ஒபே பண்ணுச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன ரேஷியோ கிடைக்கணும், 1:1:1:1 ரேஷியோ கிடைக்கணும். ஸோ ஆனால் நம்மளுக்கு இங்கே கிடைச்ச ரேஷியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7:1:1:7 தான் ரேஷியோ கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதில் கேமெட் ஃபார்மேஷன் இதுதான் பேரண்ட்டு. கேமெட்டல் ஃபார்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு இங்கே 4 கேமெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, இங்கே ஒரு சிங்கிள் கேமெட் ஃபார்ம் ஆகுது, இங்கே 4 கேமெட்ஸ், இங்கே ஒரு சிங்கிள் கேமெட்டு. ரெண்டும் கிராஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது, பர்பிள் லாங்கு, பர்பிள் ரவுண்டு, ரெட் லாங்கு, ரெட் ரவுண்டு. ஸோ இதில் பேரண்டல் வெரைட்டி இது ரெண்டும், இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்க ரெண்டும் உனக்கு என்னது பேரண்டல் வெரைட்டி. பேரண்டல் வெரைட்டி தான் உனக்கு 44 கிடச்சிருக்கு. ரீகாமினன்ஸ் உனக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு, 6 தான் ரீகாமினன்ஸ் கிடச்சிருக்கு. பேரண்டல் வெரைட்டி தான் அதிகமாக கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே கிராசிங் ஓவர் நடக்கலை, ரீகாம்பினேஷன் அதிகமாக உருவாகலை, நியூ வெரைட்டிஸ் அதிகமாக உருவாக்கலை. இந்த கிராசிங் ஓவர் நடக்காததுக்கு என்ன காரணம், இந்த ஜீன்ஸ் எப்படி இருக்குது, சேம் குரோமோசோமில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குது, இந்த ஜீன்ஸ் வந்து லிங்க்டு ஜீன்ஸாக இருக்குது, அதனால தான் இங்கே கிராசிங் ஓவர் நடக்கலை. இந்த கேமெட்ஸ் அப்போ இது வந்து இந்த ஜீன்ஸ் வந்து பிரியலை. இந்த ஜீன்ஸ் பிரிஞ்சிருந்ததுன்னா அதிகமாக ரீகாம்பினன்ஸ் உருவாயிருக்கும். இந்த ஜீன்ஸ் பிரியாதனால தான் அதிகமாக நம்மளுக்கு பேரண்டல் வெரைட்டி கிடச்சிருக்கு. இந்த சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இது மெண்டல் லா ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் அசார்ட்மெண்ட்டை ஒபே பண்ணலை. அதே மாதிரி தான் ரிப்பல்ஷன் தியரியும். ரிப்பல்ஷன் தியரி ஆர் டிரான்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் உனக்கு இப்படி கேட்டு கூட 5 மார்க் கொஸ்டின் கேட்கலாம். இங்கே அதே தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்மளுக்கு ரிப்பல்ஷன்னா உனக்கு தெரியும். ரிப்பல்ஷனில் என்னது, இந்த டாமினன்ட் கேரக்டர்ஸ் வந்து 2 டிஃப்ரெண்ட் குரோமோசோமில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறதா என்னது உனக்கு ரிப்பல்ஷன் நம்ம படித்தோம். கப்ளிங்னா என்னது, டாமினன்ட் ஜீன்ஸோ ரெசிசிவ் ஜீன்ஸோ சேம் குரோமோசோமில் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அது கப்ளிங். ரிப்பல்ஷனா என்னது, டாமினன்ட் ஜீன் வந்து 2 டிஃப்ரெண்ட் குரோமோசோமில் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறதா உனக்கு என்னது ரிப்பல்ஷன் படித்தோம். ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே என்னது கேபிட்டல் P ஸ்மால் எல், கேபிட்டல் P ஸ்மால் எல், ஸ்மால் p கேபிட்டல் எல். இப்போ ஃப்ளார்ஸ் என்னது, இது பர்பிள் ஃப்ளார் வித் ரவுண்டு போலன், இங்கே ரெட் ஃப்ளார் வித் லாங் போலன் எடுத்திருக்கோம். ஸோ கேமெட் ஃபார்மேஷன் அப்போது இது வந்து கேபிட்டல் P ஸ்மால் எல், ஸ்மால் p கேபிட்டல் எல் ஃபார்ம் ஆகுது. F1 ஜென்ரேஷனில் உனக்கு என்ன கிடைக்குது, பர்பிள் ஃப்ளாரும் லாங் போலன் கிடைக்குது. F1 ஜென்ரேஷன் என்னது, பர்பிள் ஃப்ளாரும் லாங் போலனும். அப்போ கேபிட்டல் Pயும் கேபிட்டல் எல்லும் தான் நம்மளுக்கு என்னது டாமினன்ட்டு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம். இந்த F1 ஜென்ரேஷனோட டபுள் ரெசிசிவ் வச்சு நம்ம கிராஸ் பண்ணுறோம். இது என்னது டெஸ்ட் கிராஸ். டெஸ்ட் கிராஸோட ரேஷியோ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கணும், 1:1:1 தான் கிடைக்கணும். ஸோ இங்கே கேமெட் ஃபார்மேஷன் நடக்குது. லெஸ் சான்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் டியூ டு த லிங்க்டு ஜீன்ஸ் வந்து இங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இங்கே லெஸ் சான்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் நடக்குது. லெஸ் சான்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர். நம்மளுக்கு ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கிடைக்குதுன்னா 1:7:7:1 தான் கிடைக்குது. ஸோ இங்கேயே என்னது நம்மளுக்கு அதிகமாக என்னது பேரண்டல் வெரைட்டி கிடச்சிருக்கு, கம்மியாக தான் ரீகாமினன்ஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு. திஸ் ஆல்சோ பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த லிங்க்டு ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ரிப்பல்ஷனோட ரேஷியோ உனக்கு என்னது 1:7:7:1, கப்ளிங்கோட ரேஷியோ 7:1:7. ஓகேவா? ஸோ இது ரெண்டுமே இதில் நல்லா பார்த்துக்கோ. ஓகே, கப்ளிங்கோட ரேஷியோ என்னது, ரிப்பல்ஷனோட ரேஷியோ என்னது. கப்ளிங்னா என்னது, டாமினன்ட் அலில்ஸோ ரெசிசிவ் அலில்ஸோ சேம் குரோமோசோமில் ப்ரெசென்ட்டாக இருந்தால் அது கப்ளிங். டாமினன்ட் அலில்ஸும் ரெசிசிவ் அலில்ஸும் டிஃப்ரெண்ட் குரோமோசோமில் ப்ரெசென்ட்டாக இருந்தால் அது ரிப்பல்ஷன். இது லிங்க்டு ஜீன்ஸாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ரீகாமினன்ஸ் அதிகமாக கிடைக்காம பேரண்டல் வெரைட்டி வந்து அதிகமாக கிடைக்குது. ஓகே, ஆல் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்மா? அடுத்த ஹெட்டிங் வந்து கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிங்கேஜ்மா. T.H. Morgan found 2 types of linkages. 2 types of linkages find out பண்ணிருக்கார். They are complete linkage and incomplete linkage. Depends upon the absence or presence of new combination of linked genes. ஓகேவா? இதை வச்சு absence or presence of new combination of linked genes வச்சு இதை 2 types பிரிச்சிருக்காரு. complete linkage, incomplete linkage. First complete linkage பார்ப்போம். If the chance of separation of 2 linked genes are not possible, 2 ஜீன்ஸு குரோமோசோமில் 2 ஜீன்ஸு பக்கத்தில் இருக்குது, அது ரெண்டையுமே என்ன பண்ண முடியல, அது ரெண்டுமே எப்பயுமே ஒன்றா தான் இருக்குது, அதை வந்து பிரிக்கவே முடியல. நம்மளுக்கு ரிசல்ட் என்ன கிடைக்குது, parental combination only are observed. The linked genes are located very close together on the same chromosome.
that such genes do not exhibit crossing over. This phenomenon is called as complete linkage. ரெண்டு ஜீன்ஸ் ஒரு குரோமோசோமில் பக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கும் போது அங்கே கிராசிங் ஓவர் நடக்காது. கிராசிங் ஓவர் நடந்தால் தான் உனக்கு ரீகாம்பினேஷன் உருவாகும். ஸோ அப்போ அங்கே ரீகாம்பினேஷன் உருவாகாது. இந்த ரெண்டு ஜீன்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கிறத நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ்னு சொல்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் அ வெரி ரேர் கேஸ். இட் இஸ் ஒன்லி ரிப்போர்ட்டட் இன் மேல் ட்ரோசோஃபில்லா. அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோ, 1 mark question. It is rare but has been reported in male Drosophila. C.B. Bridges in 1990 discovered that crossing over is completely absent in some species of male Drosophila. Male Drosophila பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஆப்சண்ட்டாக இருக்குது. இந்த கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் எதில் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் ட்ரோசோஃபிலாவில் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. சம் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் மேல் ட்ரோசோஃபிலாவில் என்ன இருக்காது உனக்கு, இந்த கிராசிங் ஓவர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நடக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பிகாஸ் அப்போ என்ன ரீசன் அங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷன், அந்த கிராசிங் ஓவருக்கு தேவையான அந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷன் கூட அங்கே வந்து நடக்காதனால உனக்கு கிராசிங் ஓவர் வந்து ஸ்டாப் ஆகலாம். அடுத்து இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ். இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் 2 genes ஆர் சஃபிஷியன்ட்லி அப்பார்ட், குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸுக்கு இடையில இருக்கும்போது த சான்சஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆர் பாசிபிள். அஸ் அ ரிசல்ட் இதில் பேரண்டலும் கிடைக்கும், நான் பேரண்டல் காம்பினேஷனும் கிடைக்கும். The linked genes exhibit some crossing over. This phenomenon is called as incomplete linkage. Okay, this was observed in maize. Incomplete linkage எதில் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க, மெய்ஸில். 1 mark questionமா. It was reported by Hutchinson. ஓகேவா. இங்கே இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க, ரெண்டு ஜீன்ஸ், அந்த லிங்க்டு ஜீன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இடைவேளை இருக்கும்போது அங்கே வந்து சான்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் வந்து பாசிபிளாக இருக்குது. ஸோ சான்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் நடக்கும்போது அங்கே கிராசிங் ஓவர் நடக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. கிராசிங் ஓவர் நடந்தால் அங்கே ரீகாம்பினன்ட் உருவாகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது. இங்கே பேரண்டலும் வரும், நான் பேரண்டல் காம்பினேஷன் அதாவது ரீகாம்பினன்ஸும் உருவாகிறது மாதிரி இருந்ததுன்னா அதை இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை ஃபஸ்ட்டு எதில் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்க, மெய்ஸில். இதை யார் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஹட்சின்சன்.